اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابو لبابہ کی توبہ کے واقعہ کے بارے میں۔ حضرت ابو لبابہ ایک صحابی ہیں۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر یہ حضور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بڑے باوقار بلکہ دربار نبوت کے ایک خاص رازدار تھے۔ جنگ خندق کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین دشمن اسلام قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تو ان یہودیوں نے تنگ آ کر بارگاہ رسالت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجیے تاکہ ہم لوگ ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ مشورہ کریں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے سے پہلے ان یہودیوں سے بڑا گہرا اور دوستانہ تعلق تھا، بلکہ حضرت ابو لبابہ کے کچھ اہل و عیال اور جائیداد و مال بھی اسی قلعہ میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ قلعہ کے یہودی ان کو دیکھ کر رونے لگے اور ان سے مشورہ کیا، کیا ہم لوگ پیغمبر اسلام کے فیصلہ کو قبول کر کے قلعہ کا پھاٹک کھول دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو اپنا رازدار سمجھ کر پہلے ہی ان یہودیوں کے بارے میں اپنے فیصلہ سے مطلع فرما دیا تھا۔ یہ یہودی اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ہیں، لہٰذا ان کی سزا قتل کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی پرانی دوستی اور اپنے اہل و عیال اور جائیداد مال کا خیال کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کر دیا اور اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارے سے یہودیوں کو بتا دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے دربار نبوت کے ایک مخفی راز کو فاش کیا۔ ادھر فوراً ہی حضرت جبرائیل امین رب العالمین کا عتاب سے بھرا ہوا فرمان لے کر زمین پر اتر پڑے اور رحمت للعالمین پر یہ آیت نازل ہوگی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دغا مت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور یہ جان لو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ عز و جل کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ خود حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابھی میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہیں پائے تھے کہ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ بلا شبہ اس وقت میں نے اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کی ہے، اور اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دغا کر کے میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ اپنے اس گناہ عظیم کے تصور سے بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے اور اپنے اس جرم پر نادم و پشیماں ہو کر مدینہ منورہ بھاگے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں رسی سے جکڑ کر بندھوا لیا اور قسم کھا لی کہ جب تک اللہ عز و جل میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے، خدا کی قسم نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ 6 دن 6 رات تک یہ مسجد کے ستون سے بندھے رہے۔ نمازوں اور انسانی حاجتوں کے وقت ان کی بیوی صاحبہ ان کو کھول دیا کرتی تھی، پھر وہی ان کو باندھ دیا کرتی تھی۔ بھوک پیاس کی شدت سے ان کی قوت سماعت بھی جاتی رہی اور آنکھوں کی روشنی بھی کمی آ گئی۔ اسی حالت میں ایک رات جب کہ سرکار مدینہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف فرما تھے، صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگہاں ہنسی آ گئی۔ بی بی ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम आपके दांतों को हमेशा हंसता रखे, भला इस वक्त आपको हंसी क्यों आ रही है। ये सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, मैं इस खुशी में हंस रहा हूँ कि अबू लबाबा की तौबा बारगाह खुदावंदी में मकबूल हो गई है, और अभी अभी मुझ पर ये आयत नाज़िल हुई है जिसका तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे और तो अल्लाह तुम्हें वो चीज़ अता फरमा देगा जिससे तुम हक को बातिल से जुदा कर लोगे, और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे उतार देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। ये सुनकर हज़रत अबू लबाबा की तौबा कबूल हो गई। हज़रत बीबी उम्मे सलमा को बेहद खुशी हुई। चनाचा फतेह मुसर्रत में बेताब होकर इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी अभी अबू लबाबा को ये खुशखबरी सुना दूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो सुना दो। चनाचे फ़ौरन ही हज़रत बीबी उम्मे सलमा ने अपने हुजरे की चौखट पर खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद फरमाया कि ए अबू लबाबा, तुम्हें ये बशारत मुबारक हो, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आवाज़ का सुनना था कि लोग अपने घरों से निकल कर मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ पड़े और हज़रत अबू लबाबा को सतून से खोलने लगे, मगर हज़रत अबू लबाबा ने बराई हुई आवाज़ में अबीदा होकर फरमाया कि खबरदार, हरगिज़ हरगिज़ कोई मुझे ना खोले। खुदा की कसम, जब तक खुद हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने दस्ते मुबारक से ना खोलेंगे, मेरे मुजरिम व गुनाहगार दिल को तसल्ली नहीं हो सकती कि मेरे रब करीम ने मेरी खता को माफ़ फरमा दिया। चनाचा लोग हट गए और अबू लबाबा नमाज फजर के वक़्त बादस्तूर बंधे रहे और लोग इनके इर्द गिर्द खड़े रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में नमाज फजर के लिए तशरीफ़ लाए तो अबू लबाबा को प्यार और मोहब्बत की निगाहों से देखकर पैगम्बराने अंदाज़ मुसर्रत के साथ तबस्सुम फरमाकर मुस्कुराने लगे। सुबहान अल्लाह, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का क्या कहना। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में जा पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अबू लबाबा की रस्सियों को खोला। आपने देखा कि सहाबी रसूल हज़रत अबू लबाबा से एक गुनाह हो गया तो वो अपने इस गुनाह को बख्शवाने के लिए खुदा के घर काबा मुकर्रमा नहीं गए, काबा मुअज़्ज़मा के सतून से अपने आप को नहीं बांधा, बल्कि गुनाह सरज़द होते ही वो सीधा मदीना मुनव्वरा दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए और अपने आप को मस्जिद नबवी के सतून से बांधा। क्यों? इसलिए कि वो कुरान मजीद की आयत पर पूरा इल्म रखते थे, और वो आयत ये है, जाउका फस्तगफिरुल्लाह, और इन्हें इस बात का ऐनुल यकीन बल्कि हक़्क़ुल यकीन हासिल था कि गुनाह माफ़ होने की पहली शर्त दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी है। इसलिए वो सीधे मस्जिद नबवी में आए और अपने आप को मस्जिद नबवी के सतून से बंधवा लिया ताकि 5 वक़्त हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते रहें, यहाँ तक कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ाई को मुझ पर रहम आ जाए। तो फिर खुदा की कसम, यकीनन खुदा की किबरियाई को भी मुझ पर प्यार आ जाएगा और मैं बख्श दिया जाऊंगा, क्योंकि यही ईमान का हिस्सा है। अगर आपको हमारा ये वाक़या दिलचस्प लगा हो तो आप हमारे चैनल किरण इस्लामिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।